салом бинандаи гиромӣ, 9 сентябри соли 1991 тоҷикистон истиқлоли худро ба даст овард ки инак он 33 сола мешавад. ба андешаи бархи хиратварзон 33 сол дар таърих на чандон умри тӯлонист, вале дар ин замон тоҷикистон дар самти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба дастовардҳои назаррасе ноил гардид. вобаста ба ин ва бархе мавзӯоти дигар суҳбате дорем. ҳоло бо Дилшод Мулоев, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. хуш омадед. чун дар оғозам гуфтем ҳамакнун аз истиқлоли мо 33 сол сипарӣ мегардад ва ё 33 сола мешавад. ба назари шумо миллати тоҷик барои ба даст овардани истиқлол чӣ роҳеро тай кард? хуб, ташаккур. пеш аз шурӯи новобастаи суҳбат бояд тазаккур дод ки мавзӯе ки шумо матраҳ кардед як мавзӯи хеле рӯзмарра аст. на ба хотири оне ки мо дар арафи ҷашни истиқлолияти кишвар қарор дорем, ба хотири оне ки рӯҳи истиқлолиятхоҳӣ ва истиқлолияталошӣ мудом бояд ки дар пайкарои равонияту фарҳангу шуури як миллат бояд ҳамавақт мунаккис бошад ва муттасилу мутадаввум бошад. вобаста ба саволи шумо бояд зикр кард ки миллати шарифи тоҷик дар тӯли таҳаввулоти таърихӣ вобаста ба давлатдорӣ, вобаста ба созмондиҳии давлатсозӣ ба истилоҳи хеле дарду аламҳои зиёде кашид. агар мо як чашмандозе кунем ба тоҷикистони таърихӣ, яъне ки на дар маҳдудаи як кишвар, балки дар як тоҷикистони таърихӣ ки дар онҷо тоҷикҳо зиндагӣ мекунанд ва дар онҷо давлатҳои тоҷикҳо буданд, мо шоҳиди он мегардем ки дар минтақа пеш аз ҳама маҳз бар шарофати тоҷикон давлатҳои рӯи кор омаданд, шакл гирифтанд ки мин ҳайс як давлатҳои тамаддунсоз, мин ҳайс як давлатҳои фарҳангофар, мин ҳайс як давлатҳое ки барои эҳё намудани суннатҳои аҷдодии давлатсозӣ, ман масалан дар инҷо бидуни муболиға гуфта метавонам ки суннатҳои ҳамон давлатҳои ҳахоманишӣ, ҳам давлатҳои сосонӣ ва ҳам давлатҳои сомониён ва ин як силсилаи барҷастаи ба ҳам тобеӣ дошта аст ва як раванди мутаассил аст. яъне ки мо агар бигзарем аз он шиорҳое ки арзи ҳастӣ доранд ва ба ин як назари пажӯҳишию муҳаққиқӣ дошта бошем, бояд гуфт ки баъди давлати сомониён мо дар минтақа давлати барҷастаем ки як давлати густардае ки муттаҳидкунандаи ормонҳои тоҷикӣ бошад, ормонҳои фарз кардем ҳамун фарҳанги тоҷикия даруни мунаккиси худро дошта бошад, камтар доштем. ба истиснои фарз кардем давлатҳое ки курдҳои ҳирот буданд ё ин ки давлатҳои ғурӣ буданд дар имрӯза хоки ба истилоҳ Афғонистон. бояд зикр кард ки ҳамин таҳаввулот дар хоки Хуросону Моварронаҳр миллати тоҷикро дар як колбади хеле пуралам, пурсӯз, пургудоз ҷӯшонид, миллата шакл дод, миллата ба истилоҳи каме зарангтар кард, пухтатар кард. аммо ба ҳар сурат дар ин тӯли як чанд сад солаҳо мо аз шакл додан, мустақилона шакл додани давлати худӣ аз ҳамин пурса, яъне ки канда шуда будем. ва соли 1991 мо бо эъломи истиқлолияти давлатӣ, истиқлолияти сиёсиро ба даст овардем ва ҳамин ба хотири чӣ як санаи муқаддас аст? ба хотири он ки дар ҳамон таҳаввулоти таърихӣ агар мо чашмандоз кунем, агар ин талоши ҳазорсола аст. мо албатта он давлатҳое ки ғуриён сохтанд, онро набояд ки нодида гирем, чунки воқеан як давлати меросбари сомониён буд. он давлатҳое ки курдҳои ҳирот сохтанд, мо онро бояд нодида нагирем, чунки ин ҳам як меросбари ғании тоҷикияту ба истилоҳ фарҳанги тоҷикӣ буд. мо он давлатҳое ки сарбадорони Самарқанд сохтанд, мин ҳайс як давлат онам арзи ҳастӣ кард, набояд ки аз ёдҳо гузашта кунем, зудуда шаванд. аммо ба ҳар сурат маҳз соли 1991 мо як давлати созмон додем ки дар он рӯҳияи истиқлолиятхоҳӣ, рӯҳияи истиқлолиятталошӣ, рӯҳияи ба даст овардани истиқлолият ва дар он инъикос намудани ормонҳои мардум, яъне ки дубора арзи ҳастӣ кард. ва ба ҳамин хотир мо ҳамин санаи 9 сентябри 1991 мин ҳайси як ҷашн, мин ҳайси як ид қайд мекунем, ба хотири оне ки маҳз ҳамин дар ҳамин сана аз нуқтаи назари тақвимӣ мо соҳиби давлат шудем. аммо агар ба як таърихи на чандон дуре ки хотираҳо аз он тару тозатар ҳастанд, яъне ки давраи шӯравӣ назар кунем, агар хеле гуфтан мумкин нест ки дар ҳамон давраи шӯравӣ низ
روحی استقلالت خواهی زیایان ملت نیز بودند. متاسفانه درباره این کمتر صحبت می‌شود. خیلی متاسفانه درباره این کمتر صحبت می‌شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شاید که بعضی در اون فکر هستند که در دوره شوروی همه سیر و پرو خوب زندگی می‌کردند و درباره استقلالت کسی فکر نداشت. اینطور نیست. آدمانی چگونه که شما گفتید با خیرات، آدمایی که درد ملت را می‌دانستند، درد ملت را درک می‌کردند، احکام‌های ملت، آرمان‌های ملت را می‌شناختند، خودشناسی ملی قوی داشتند. در همون دوره شوروی نیز در پژوهش‌های خود، در فکرهای خود، در دیدگاه‌های خود، در سخنرانی‌های خود درباره به دست آوردن استقلالیت، مهم بودن مستقل زندگی نمودن و در اساس استقلالیت در نزد ملت خیش پاسخگو بودن را در دوره شوروی نیز مخصوصا بعد از سال‌های 70 همین انگیزه خیلی خوب ظهور کرد. و من گفتم میتونم بدون مبالغه و بدون محابا که ما همین پروسس هایی که سال‌های آخرای 60 اولای 70 شروع شدند، زمینه گذاری معنوی، روانی و تشکیلی استقلالیت دولتی را به سامان رسانید. به همین خاطر البته این درد و آرمان‌های تاریخی است که در تحولات چند صد ساله است، اما محض در همین 20 ساله 30 ساله سال‌های 60 و آخرای 80 ما یک زمینه سازی خوبی معنوی رو برای به دست آوردن استقلالیت به دست آوردیم. گرچنده باید این طرفی مسئله رو نیز گفت که فرضاً استقلالیت من حیث تحفه برای ملت تاجیک نامده است. یعنی که بسیاری به همون عقیده هستند که خب شوروی ما همین چیز باید که فاش گوییم به ملت که شوروی انقراض یافت، شوروی از بین رفت و ما صاحب استقلالیت شدیم. اینطور نیست. پروسس هایی که شوروی رو به انقراض آوردند محض همون پروسس های خودشناسی ملی ملت هایی که در شوروی بودند. اگر این چیز نمی بود که تاجیکان جزئی ترکیبی این پروسس بودند، اگر این چیز نمی بود شوروی انقراض نمی یافت. و به همین خاطر گویا که بعضی با همین عقیده اند که شوروی انقراض یافت و ما صاحب استقلالیت شدیم و این من حیث یک تحفه باید قبول کنیم. البته یک تحفه تقدیر است، اما باز هم میگیم که زمینه گذاریش ولی بود. زمینه گذاری اگر زمینه گذاری یگون چیز نباشد، اگر خب چیزی که شکل نمیگیرد. به همین خاطر زمینه گذاری باز هم میگیم که سالهای 70 و 80 زمینه مساعدی خوب به میان آمد، خودشناسی ملی ارزی هستی کرد، در جنینش هم باشد شکل گرفت و این البته همون خودشناسی ملی به اون خاطر که ما پیش از انقلاب نیز یک مثلا دولت ساز بودیم. که بخارای شریف فرض کردیم زبانش فارسی تاجیکی بود، در اون فرض کردیم حجت گذاری تاجیکی بود، زبانی دولتی به اصطلاح تاجیکی بود و تاجیک ها در مدیریت این امورات نقش کلیدی داشتند و بدون تاجیک ها بخارای شریف را و اون سیستمی که در بخارای شریف بود اون را تصور کردن غیر امکان است. و به همین خاطر ما نه تنها انقراض شوروی و شاید که وابسته به اینی که محض همین با شرافتی از بین رفتن شوروی نیست، ما گفتم میتونیم که یکی از جنبه مهمش این تحریک دادن خودشناسی ملی در این دوره بود است. از اون جمله تاجیک‌ها جزئی ترکیبی همین بودند و راه استقلالیت مثلا به پیش گرفتند و همینا من حیث فرض کردیم خود معین کنی و در اساس مختاریت انجام دادن آرمان‌های ملی این رو قبول کردند. یعنی که واقعا مردم تاجیک که ما نمونه خیراتورزان و اهل علم و ادب به خاطر زمینه سازی استقلال جنبازی‌های زیادی نیز در این زمینه کردند. بدون شک. درست است. خب شما در اینجا یک اشاره کردید فی سال 1991 تاجیکستان استقلالیت سیاسی خود را به دست آورد. خب ما همین زیر مفهوم استقلالیت سیاسی گفتم ما چی رو در نظر داریم و عموما استقلالیت سیاسی چیست؟ خودی مفهوم استقلالیت خودش مفهوم سیاسی است، اما اگر با عمقش نظر کنیم، با جنینش نظر کنیم، اگر استقلالیت که کلمه عربی است این مستقلانه زندگی کردن است. مستقلانه زندگی کردن یک شخص، مستقلانه زندگی کردن فرض کردیم یک عائله، مستقلانه زندگی کردن یک کشور، یک دولت. بله، یک دولت بدون رسانیدن تاثیر از بیرون به سیاست داخلی و خارجی او. یعنی که مستقلانه زندگی کردن در اساس مسئولیت خیش، شکل دادن دیدگاه خود وابسته به امروز و فردای کشور خود. و از نقطه نظری است که نظری سیاسی که استقلالیت صرف پدیده سیاسی است، البته در اساس حقوق نیز اون تنظیم می شود، همون اعلامیه نیز حجت حقوقی است،
و اونا وقتی که ما اعلام میکنیم همون پروسسی حقوقی است، اما خودش پدیده سیاسی است. به خاطر چی سیاسی است؟ به خاطر اون که در اون جایی که المنتی، یعنی جنبه به هم آمدن مردم است، به هم آمدن شناختن درد عالم‌های ملت است، به هم آمدن یک نوع انگیزه های شکل دادن آینده سازی است و متحد شدن در این زمینه است، بدون شک این اصطلاح سیاسی است. یعنی که از این نقطه نظر، از نقطه نظر سیاسی این یک اور است. اور است به خاطر چی؟ گرچه اور و ناموس یک کاتگوری های فرض کردیم کاتگوری های معنوی هستند، اما از نقطه نظر سوال شما که استقلالیت سیاسی چیست، این در اساس همون جنبه های اور و ناموس نگاه داشتن مستقلیت کشور و مردم خیش است که بدون رسانیدن تاثیر گروه شخص کارپوراسیون یا اینکه گروه دولت ها یا اینکه یک دولت مشخص ما خودمون معین کنیم راه امروزه و فردای رشد کشور رو و در اساس این آن را عملی کرده توانیم. یعنی که استقلالیت در برابر فرض کردیم یک کاتگوری بدون شک مقدس بودن، باز یک کاتگوری پرمسئولیت است. به خاطر چی پرمسئولیت است؟ مدامی که شما راه مستقلانه انتخاب کردید، پس باید که در این راه زمام دولت رو مستحکم گیرید و اون چیزی که در اساس اون آرمان های مردم انعکاس یافتند. برای ما باید که در برابر آرمان های مردم انعکاس کردن درک کردن باید که منفعت های ملی رو درک کنیم که منفعت های ملی از چی عبارتند. و پیش از همه منفعت های ملی پیش از همه زنده ماندن مردم شریف تاجیکستان است. در این تلاطم گلوبالیزاسیون، در این تلاطم جهانی شوی، در این به هم برخوردن تمدن ها، برخوردن فرهنگ ها، برخوردن سیستم های ارزشی که امروز هستند، در این زمینه زنده ماندن است. یکی از کاتگوری خیلی مهمه که در محور اون منفعت ملی است. خب از لحاظ حقوقی گفتید، پس کنستیتوسیای کشور استقلالیت رو چگونه مثلا معرفی میکند؟ استقلال کشور ما. خب تشکر. در جنبه کنستیتوسیونی بازم هم کاتگوری حقوقی ما این اگر بررسی کنیم، خود هم ماده 1 تاجیکستان رو دولت مستقل و صاحب اختیار اعلام کرده است. یعنی که کنستیتوسیا خودش من حیث یک حجت دوگما گفته است که خب تاجیکستان دولت مستقل صاحب اختیار است. در ماده 6 گفته است که خلق بیانگری صاحب اختیاری است. یعنی که از همین نقطه کالبد معین شده است که مستقل است و صاحب استقلالیت است و از نقطه نظری شکل دادن حاکمیت خلق آن را شکل میدهد، چون که سرچشمه اساسی حاکمیت دولتی و بیانگری اون این خلق است. یعنی اینکه مردم شریف تاجیکستان صاحب حاکمیت است، شکل دهنده حاکمیت هستند و آن را انتقال میدن به اپارات دولتی برای عملی نمودن اون آرمان‌های منفعت‌های و تقاضاهایی که یک مردم از دولت دارد. و به همین خاطر کنستیتوسیا در اینجا همون احکام‌های دموکراتی رو کسب کرده است. یعنی که گفته است که خب دولت مستقل است، استقلالیت دارد، شما تنها تلاش کنید که اون نگاه داشته شود. یعنی که ارزش کنستیتوسیونی باید که نگاه داشته شود. به خاطر چی؟ به خاطر تلاش‌ها، به خاطر تکاپوها و در عمل پیاده نمودن اون آرمان‌هایی که یک مردم دارد. ما در اینجا علاقه چند مرتبه فرض کردیم عباره و کاتگوری آرمان‌ها رو استفاده کردم، به خاطر اونی که در طول همون چگونه که سوال ابتدایی شما بود، در طول همون تحولات تاریخی تاجیک‌ها آرمان داشتن که دولت خود را سازند. و امروز وقتی اون رسیده است که اون آرمان‌ها عملی شوند، پیاده شوند. یعنی که ملت نفسی آزاد کشد، در دولت خودش نفسی آزاد کشد، زندگی راحت داشته باشد، زندگی شایسته داشته باشد، ارزنده داشته باشد، چون که ملت تاجیک همین چیزا سزاوار شد در طول این چند صد سالها و در طول اون 70 سالی فرض کردیم اون دوره شوروی که بسیاری شاید که دوره مثبی ارزیابی کنند، اما از نقطه نظری بنده دوره صفر منفی است، به خاطر اینکه یک نوع ستمهری تشبث، یک ستمهری فرض کردیم مستقلیت شخصی شکسته شد. در دوره شوروی مستقلیت شخصی شکسته شد. به همین خاطر وقتی که ما امروز بعضی از مشکلاتی که ما امروز داریم این میراث از اون دوره شوروی است. مستقلیت شخصی نیست، تشبث شخصی کاسته است، تشبث‌های انفرادی اقتصادی کاستند، یک نوع در جنبه فرهنگی ما فرض کردیم که چند راه‌ها رو باید انتخاب کنیم. حالا که راهی پر اصالت و راهی پر شرافتی ملی باید که حتما انتخاب کرده شود. ما امروز فرض کردیم یکی از جنبه مهمی استقلالیت فرهنگی این جنبه زبانی است.
از نقطه نظری مثلا ما میگیم که اگر ما مستقل باشیم استقلال باشیم اگر جنبه زبانی است ما برای پاک و بیولوژی نگاه داشتیم زبانی فارسی تاجیکی باید که تلاش‌های خیلی بی‌اندازه کنیم. بله. حالا هم باید که نه تنها فیلولوگ‌ها نه تنها زبانشناسا بلکه تمامی ملت از دیوی سر کرده تو شخصی که خاکپوش است یا اینکه در کو با دهمردگی مشغول است همه آنها برای پاک و بیولوژی نگاه داشتن زبان باید که کوشش کنند. درست است. امروز بینید چگونه لهجه زیادن، چگونه گویش‌ها زیادن، چگونه آمیختگی با دیگر زبان‌ها در زبان ما زیاد شده است. یکی از جنبه استقلالیت پاک و بیولوژی نگاه داشتن زبان است. چون که یکی از جنبه مهمی که ما را از نقطه نظر معنوی زنده موند نگذاشت که ما در حاشیه تاریخ رویم این زبان ما است. بله. و همین اگر ما امروز در این حالتی که دولت مستقل داریم راهی رشد فرهنگی رو انتخاب میکنیم اگر گذاریم که زبان ما رو با آلایش کنند پالوده کنند با گویش ها با وارد کردن فرض کردیم اون چیزی که برای زبان ما نمیپیچیده بیگانه است و در این زمینه ما خطاگیری میکنیم که تاریخ ما رو نخواهد بخشید. زبان رو باید که آمیخته نکنید، زبان رو باید که مخلوط نکنید، زبان رو باید که آسیب پذیر نکنید. به همین خاطر یک چیزی فرض کنیم دردناک است اما یک جزء ترکیبی استقلالیت است. بله. تاجیک ها رو با زبانشون میشناسن، با فرهنگشون میشناسن. اگر در اینجا ما آسیب پذیری رو احتیم اگر پس فرهنگ و روانیت ما رخنه مییابد. در ظرف همین 33 سالی که ما صاحب استقلال هستیم الکید از نگاه شما همین استقلال در همین ظرف 33 سال برای ما چی داد؟ پیش از همه روحیه استقلالیت حاضر در چشم خودش شد که نوعیان باشد اما در جنبه روانیت و در جنبه فرهنگی شکل گرفتن تاجیکیت این یکی از میوه های مهم استقلالیت است. بله. چون که ما در دوره پرتلاطم اطلاعاتانی زندگی داریم. اطلاعات امروز من حیث یک ارزش اعتراف شده است و شکل دهنده یک شخص و گروه و دولت و منطقه ها است. اطلاعات یک چیز نوعیان است. اما وقتی که همون پروسس اطلاعات متصل در اساس یک چیز برای مانده می شود خواه و نخواه ما میگیم که خب اطلاعات امروز شکل دهنده انسان ها است و از همین نقطه نظر ما سوال میتوانیم که دیگر گونه نیست تبادل کنیم. یعنی که ما برای استقلالیت چی کردیم؟ چون که اگر ما برای استقلالیت خدمت نکنیم اگر ما برای استقلالیت بسیج نباشیم و در پهلوی هم ایستاده نباشیم اگر خود از خود استقلالیت با ما چیزی نخواهد داد. ما باید که برای استقلالیت برای همون درخت استقلالیت فرض کنیم شاداب شدند و پرمیوه شدند و مستحکم شدند باید که اون سرشاری آب باشد سرشاری معنویات باشد. یعنی چی باید کرد؟ همه باید که پیش از همه همون روحیه خودشناسی ملی قوی داشته باشند. بله. خودشناسی قوی اونه که ما ایستا که ما تاجیک هستیم. ما در طول تاریخ من این گونه درد و الم ها رو گذشتیم. ما یک وقت تاجیکستانی تاریخی داشتیم. امروز این تاجیکستان رو داریم. پس اینا ما باید که احتیاط کنیم که از همینش محروم نشویم. بله. احتیاط کردن به خاطر چی است؟ به خاطر اون که این حوزه نوروز است. این حوزه فردوسی است. این حوزه عجم است. این حوزه زبان فارسی تاجیکی است. این حوزه همون یک حوزه کوچکی است که ما همون حتی از چند میلیون کیلومتر مربع من همین حوزه میراث داریم. همین باید که مستحکم باشد، همین باید که گسترده باشد، همین باید که قوی باشد. بله. ما میگیم که خانه امید تمام تاجیکان جهان. این حیث همین باید که اون باید هویدا باشد. اینیکاسی استقلالیت رو نگاه و بین کردن، تلاش برای استقلالیت روحیه دارد. ما همین روحیه رو باید که از دست ندهیم. برعکس اون باید که مستحکم شود. یعنی که با یک با استقلالیت به دست آوردن رسالت ختم نمی‌شود. استقلالیت من حیث چگونه که شما فرمودید 33 سال نامقدر پروسس دور و دراز است. اگر میگیم که یک نهال است به چی نیاز دارد؟ به پرورش نیاز دارد. به مستحکم کنی نیاز دارد. اون باید که ریشه‌های مستحکم داشته باشد. ریشه‌های اون چی است؟ این شورناکی ما است، این فرهنگی ما است، این اقتصادی ما است. اقتصادی قوی، شعوری قوی، فرهنگی قوی و اون و عملی نمودن احکام‌های زندگی شایسته، حمایت حق انسان، همین در اساس استقلالیت است. و وقتی که ما برای استقلالیت این گونه خدمت‌ها رو به انجام میرسونیم پس استقلالیت نیست ما انگشت‌ها رو میتوانیم زیاد قطع کنیم بگیم که با ما چی داره؟ پیش از این روحیه است. این یک روحیه‌ای که ملت در اساس اون خود را شناخت، تاریخ خود را شناخت، احکام خود را شناخت، فلسفه خود را شناخت و دیگر جنبه اون است که شهروندیت. خب مثلا آزادانه رفتن و آمدن و
дар асоси манон аҳкомҳои озодӣ кору фаъолиятро кардан аст. ва дигар ҷанба ҷузъи таркиби хонаи умумии миллатҳо эътироф шудааст. ва дигар ҷанбаи аз ҳама муҳим истиқлолият хоҳони масъулият аст ва аз ҳамин замина ба мо масъулиятро низ дод. хуб гуфт, агар хуб истиқлолият мехоҳед, агар шумо хоҳони истиқлолият ҳастед, пас бояд барои ӯ такоббур дошта бошед, пас барои ӯ бояд ки хидмат кунед ва бояд ки масъулият дошта бошед, ки истиқлолият нигоҳ доред. албатта барои истиқлолият дар тӯли таърих ҷанг шудааст. мо бисёр кишварҳоро медонем ки дар ҷангҳои якчанд даҳсола истиқлолиятро ба даст оварданд. барои онҳо ин хеле бақадр аст, барои мо низ ин бақадр аст. аммо мо бояд ки барои арзишҳое ки дар атрофи истиқлолият ҳастанд бояд ки хидмат кунем, нагузорем ки онҳо осебпазир шаванд. забонамонро эҳтиёт кунем, фарҳангамонро эҳтиёт кунем, иқтисодамонро эҳтиёт кунем, шуурнокии миллатро эҳтиёт кунем, адолатпеша бошем, чунки яке аз ҷузъҳои таркибии истиқлолият ин адл пеш кардан ва адлмеҳварӣ аст. агар адолат ки осебпазир шуд, мутмаин бошед ки истиқлолият низ осебпазир хоҳад шуд. дар ҳамин забони соҳиб истиқлолӣ ҷойгоҳ ва мақоми тоҷикистон дар раванди сиёсати умуман байналмилалӣ ва минтақавӣ чӣ гуна гардид? тоҷикистон аз лиҳози ҷуғрофиявӣ бояд ки нақши калидӣ дошта бошад, ба хотир ин ки ҷойгиршавии ҷуғрофии он ҳаминро тақозо дорад. агар мо ҳатто ҳаминро нахоҳем ҳам, бояд ки як бозигари хеле фаъоли минтақавӣ бошем, ба хотири ба як давлати пурқудрати минтақавӣ мубаддал шудани кишвар. ва дар ин тӯли истиқлолият ки яке аз аҳкомҳояш ин эътирофи байналмилалии тоҷикистон аст, чунки қадами аввали истиқлолияти дохилӣ ки дигар давлатҳо вақте ки туро эътироф мекунанд, ин қадами аввали эътирофи байналмилалӣ аст. яъне ки он давлат метавонад ки дар мо сафорат надошта бошад, консулигари надошта бошад, аммо ҳамин эътироф ки бошад, агар он эътирофи байналмилалӣ яке аз аҳкоми фарз кардем пурракунанда ё ин ки мукаммалкунандаи истиқлолияти кишвар аст. ва хоҳ нохоҳ тоҷикистон дар ин тӯли фаъолияти худ ҳамчун давлати мустақил тавонист ки як нав амалҳо ё ин ки барномаҳои сиёсию, иқтисодию, экологии минтақавиро, фаромиллиро ба истилоҳи пиёда кунад ва ташаббускори як силсила корҳо оид ба сулҳи Афғонистон ва амнияти минтақавӣ, сиёсати обӣ, ҳаминҳо дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст ки ин ҳамон меваи пурбаракоти худи истиқлолияти сиёсӣ аст ки барои тоҷикистон имконият дод то ин ки як дидгоҳи возеҳ, як дидгоҳи амиқ ба сиёсати минтақавӣ дошта бошад. гарчанде бояд тазаккур дод ки аз нуқтаи назари геополитикии минтақаи босубот нест, аммо ба ҳар сурат тоҷикистон тавонист дар ҳамин минтақа як нав дар асоси амалӣ намудани манфиатҳои миллии хеш тавонист як мани худро нишон диҳад, як дидгоҳи худро касб кунад ва дидгоҳи гуманитариро дар амал пиёда кунад ва вобаста ба ҷанбаҳои экологию фарз кардем иқтисоди иҷтимоии минтақавӣ як саъю талошҳои боризро низ нишон диҳад. истиқлоли тоҷикистон дар раванди анамин глобализатсияу ҷаҳонишавӣ ва зиддиятҳои минтақавӣ ба кадом таҳдидҳо ва мушкилот рӯбарӯ аст ки масалан бояд онро мо донем ва ё шиносем? таҳдиду чолишҳо дар минтақа ва ҷаҳон хеле зиёданд мутаассифона. бадбахтона ин хатару чолишҳо рӯз аз рӯз зиёд шудан мегиранд, ба хотири ин ки системаи байналмилалӣ имрӯз дар як тавозуни хубе нест. сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ мутаассифона имрӯз натавонистанд ки як масъулияти комилро мин ҳайси як абарқудратҳо ҳис кунанд ва тавонанд ки дар дунё, дар курраи замин як нав сулҳу субот, амният, осоиштагиро танинандоз гардонанд. яъне ки ин аз кам будани масъулияти онҳо дарак метиҳад ва мутаассифона бебаракатӣ ва то як андоза наҳсияти гирӯдорҳои ин абарқудратҳо ба дигар минтақаҳо низ сироят мекунад. ва хоҳ нохоҳ ба осиёи марказӣ ки тоҷикистон дар ин ҷо ҳаст, имрӯз дунё ба як деҳаи калоне мубаддал шудааст ки хоҳ нохоҳ ин давлат ва ин давлат ба ҳамдигар вобастагии қавӣ доранд, таъсиррасонӣ доранд. таъсир хоҳ мусбиқ бошад, хоҳ манфӣ, хоҳ нохоҳ ки омили таъсиррасонӣ вуҷуд дорад
و خود جهانیشوی همین است. از یک نظر که از یک طرف برای ما امکانات ها رو فراهم می‌آورد تا که ما رشد کنیم، تا که ما همکاری رو رواج دهیم، تا که ما از تکنیک و تکنولوژی برخوردار باشیم. از دیگر طرف برای تحریک دادن چالش ها نیز خدمت میکند، بله، دانسته یا که ندانسته. و همین خطر چالش ها پیش از ما اگر ما اون یک بندوبست کنیم که با استقلالیت نه تنها تاجیکستان بلکه دلخواه دولت تاثیر منفی دارد، این پیش از همه خطر اکستریمیسم و تروریسم است. دیگر خطر این خطر ناجوری های اقتصادی است، از اون جمله کروپسیا، فساد. شکننده همه دستاوردها این فساد است. من فکر میکنم که آدمی با انصاف با فساد مشغول نخواهد بود. یک ما در معنویات مردم باید که سر و کار داشته باشیم که تا که فساد از بین رود. اکستریمیسم، تروریسم، فساد، ناجوری های اقتصادی، عدالت اجتماعی، خطرهای بیرونی زیادن، اما خطرهای بیرونی را ما چگونه بی‌ضرر میکنیم؟ البته در جنبه سیستمی ساختن سیستمی باثمر و اقتصادی قوی، ملت آگاه و بیدار، ملتی که خودشناسی ملی دارد، نه من حیث شعار بلکه من حیث عمل، ملتی با عمل. همه این چیز در دایره خودمون شکل میگیرد، در داخل شکل میگیرد. همه باید که در پهلوی هم بسیج باشند، ایستاده باشند تا که در شکل گیری همین همه زمینه سازی کنند. جمهوری تاجیکستان در اساس کدام ارزش‌ها میتواند موقع منطقوی و ژئوپلیتیکی خود را مستحکم نماید و رشد ثبات را در جامعه خود تامین سازد؟ این ارزش‌ها عیانند. اون ارزش‌ها برای همه اشخاصی که با کسبیون هستند، این ارزش‌های بین‌المللی است، این ارزش‌های عمومی بشری است، این همون پرینسیپ‌های حقوقی بین‌المللی است. این تمامیت ارضی، صاحب استقلالی، احترام سرحدهای یکدیگر، در اساس همکاری و مشارکت حسنه عملی نمودن اقدام و تشبس‌های منطقوی تجارتی، یکدیگر رو قدر کردن، یکدیگر رو احترام کردن. من این ارزش‌هایی هستند که من فکر می‌کنم که اگر در منطقه باشد، منطقه آسیای مرکزی باشد، اگر ما می‌توانیم که در عمل منطقه رو با ثبات گردانیم. چون که اگر تجارت باشد، حمل و نقل کالای مردم بدون سطح‌های صنعی باشند، حسن تفاهم و یکدیگر فهمی اگر در منطقه باشد، اگر مشکلی نیست که آسان نشود در این منطقه. اگر مشکلی فرض کنیم ما سختی نداریم که بگیم که خب یک بنبست است که ما حل کردن قادر نیستیم. منطقه از نقطه نظر جغرافی واحد است. آسیای مرکزی از نقطه نظر جغرافی واحد است، اما از نقطه نظر معنوی متاسفانه واحد نیست. ما باید کوشش کنیم که از نقطه نظر گومانیتاری معنوی اون واحد شود. همه منفعت‌های ملی خود را دارند، تنها ما منفعت‌های ملی یکدیگر رو باید که اعتراف کنیم. اون منفعت‌هایی نه که به طریق صنعی شکل داده شدند، اون منفعت‌هایی که واقعاً با خون و خاک نوشته شدند، اون منفعت‌های ملی است. ما اون رو باید که قدر کنیم و در اساس مشارکت و سودای یکدیگر فهمی قدم‌های خیلی بارز به آینده گذاریم. چون که وقتی کشمکشی‌های منطقوی گذشته است، دنیا خیلی به پیش حرکت کرده ایستاده است و ما نباید که دیدگاهی محدود داشته باشیم. وقتی که ما میگویم ما منطقه رو در نظر داریم، ما دیدگاه محدوده ما باید که با آب‌ها سپاریم، ما دیگر مولی تاریخ کنیم و دیگه با اون برنگردیم. در اساس منفعت‌های ملی یکدیگر ما باید که منطقه رو گل شکوفان کنیم تا اینکه مردم منطقه در همین منطقه کار و فعالیت داشته باشند. مردم منطقه در اساس همون فرهنگی که هزار سال در یک جا شکل گرفته است، در همین جا ما مثلا تقاضاهای خود را برآورده کنیم. اگر منطقه از نقطه نظر گومانیتاری، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر فرض کردن فرهنگی و روانی یک شود، اگر من فکر میکنم که همون خطرهایی که ما در بالا گفتیم اون میتواند که چندین مرتبه پایین برآید و ما در مشارکت یکدیگر میتوانیم که استقلالیت یکدیگر را نیز حفظ کنیم. این هم خیلی امیدی مثبت خواهد بود. واقعا هم استقلالیت بی‌نظیرترین و قیمتترین دستاورد ملت تاجیک است و فکر میکنم همون گونه که شما اشاره کردید حفظ دستاوردهای استقلالیت و عموما همین استقلالیت وظیفه هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. سپاس از آن که چند لحظه با ما بودید. بینندگان ارجمند، یادآور میشم که ما صحبت داشتیم با دلشاد ملایف، نامزد علم‌های حقوق شناسی، که صحبت ما نیز بود راجع به استقلال دولتی. اینجا برنامه ما با آخر میرسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش بمانید.